السلام عليكم. مرحبا بكم قناة لا بورس ماروكان. غادي نعملو اليوم الاناليز تكنيك ديال لاكسيون كولورادو، اللي هي شركة معروفة اللي كدير لي بانتور الصباغة. اوكي. غادي نشوفو شنو لي ديرني ديفلوبمون اللي كاينين في لاكسيون. كيف كنشوفو في لو غرافيك عندنا les 2 derniers mois, هذا في الويكلي les 2 dernières semaines كان beaucoup d'actions, beaucoup de montées في البري ديال l'action Colorado. La semaine de 15 كان un gros rebond, puis la semaine ديال 22 درنا واحد الجاب aussi كبير et on a cassé une résistance اللي هي كانت عندنا هنا قبل في هاد كنا في واحد لو رانج دوبي لا ديسونت ديال كوفيد وحنا في واحد لام بتي رانج. ديزون جو vais voir si je peux le tracer ici. On a tradé في واحد لو رانج presque une année ودابا هلا كاسينا لوهو ديال هاد لو رانج هذا et donc il y a un momentum في l'action. Probablement les gens ils pensent que l'entreprise va en profiter un petit peu de la reprise économique, la construction, les nouveaux projets, des affaires comme ça. Donc fait marquant ici, donc on est sur le weekly, on va aller dans le monthly et voir c'est quoi le portrait. Donc là je نشوفوا un peu l'historique de l'action نهضروا عليها. donc c'est une action اللي هي تتمشي في واحد on peut dire واحد range maximum 94 minimum 31. ok. donc depuis longtemps هذا هو الرانج ماكسيموم. يعني كنا فتنا هنايا في الاول الانتروديكسيون، من بعد on n'a jamais يعني كنا اكثر من هاد اللو ديال 94. اوكي. فيزيالمون كوم سا بقينا تنمشيو ما بيناتو. اوكي. اي لونغ مونتي من 2012 حتى ل 2018 6 سنين. هاد لا مونتي هادي، هاد لا ديسونت هادي بروبابمون كنا مهودين، كنا غاديين ل 31. مي كنا قبل منا كنا في واحد الكانال اوسي ا لون تيرم اللي بدا من هنا 2012. جا الكوفيد هو اللي خرجنا من هذاك الكانال اللي كنا غاديين فيه، مي كنا فيه في لو با ديالو. يعني كنا تقريبا بليزيور موا وحنا في لو با ديالو. هاد لو كانال هذا سي ان كانال تري امبورطون. روغاردي ايسي لا ميديان ديالو فين كانت، لو هو ديالو يعني لو بري كي رياجي، لو با ديالو ايسي رياجي. كنا مره وحدنا فتنا هاد لو كانال في 2017 شهر 12 وبقينا بليزيور موا وعاد رجعنا ليه. غادي نديرو pour vous montrer la théorie des canaux, comment ça marche. On va faire un petit exercice قبل ما نشوفو l'actuel. ok. ok. شفنا لك الكانال اللي هو actif. le canal on l'a tracé avec هاد les 3 points. ok. هاد le point هذا، هاد le 12e point، هاد le 3e point. قبل ما نوصلو يكون réellement هاد الكوا هذا، هاد le prix هادي هنا اللي فات الكانال. Donc شدينا هاد الكانال وكوبينا en haut. Regardez la médiane، le prix فين وقف. وي ما فاتش، ما وصلش لهاد résistance majeure، مي وقف عند la médiane. ok. Donc ça c'est une preuve que les prix c'est pas aléatoire، c'est pas ماشي غير الحظ اللي كيكون فيه، مي تيكون فيه واحد جيومتري basé sur des théories ديال l'analyse technique. كنحيدو هاد الكانال هذا، سيتي جوست بين قوسين. سدو هاد القوس ونرجعو للاكتويل. دونك هاد الكانال هذا سا ريست، ميم سي رجعنا تحتو داكشي، مي سي ان كانال اللي هو ريست اكتيف كوميم. il va nous servir في هاد الاناليز تكنيك ديالنا. دونك هنا كنا توجور في من 2018 شهر 4 2018، يعني 3 سنين وحنا في ان tendance baissière. ok. on le voit ici depuis شهر 4. يعني ملي خرجنا من الكوفيد ورجعنا on a essayé
un petit peu de monter en plus haut que la moyenne mobile ديالنا le 20 أول مرة depuis plusieurs mois دابا فتناها يعني في هاد الشهر ديال مارس أول مرة تنسدو فوق لا 20 اوكي دونك حنا تنشوفوها ici depuis هنايا تقريبا ملي عاود رجعنا تحت c'est la première fois donc ça c'est un changement de momentum majeur ok deuxièmement on a fait un micro tendance haussière لأن كنا درنا un plus bas ici un plus haut ici un plus bas ici mais ici c'est plus haut que هذا دونك هنا سيتي 53.95 ولا 56.50 ودابا عندنا 57.16 دونك قفلنا لو موا مازال لو موا ما سد شيء مي يعني مازال عندنا تقريبا quelques jours مي احنا فتنا ديجا لو هو ديال هاد لو موا دونك ديجا théoriquement on est en changement de tendance ok donc ça c'est très positif la fermeture فوق c'est sûr on va fermer فوق probablement فوق هاد la 20 مازال الشهر ما كملش mais je pense pas qu'on va baisser plus que ça هذا في المنطلي on va voir les indicateurs côté ce qu'on appelle indicateur, on voit pas de rien nous indique qu'il y a un problème ou on voit quand même qu'on a encore du jus. Donc le BB pourcentage, madame, on sort le son pour le 1.0, donc on a quand même, on est à 76%, donc on a quand même 26 à 24% de plus qu'on peut atteindre le haut de Bollinger Band. Donc هذا في المانتلي نشوفوا رجع الويكلي ديالنا وغادي نشوفوا une chose qui est très importante حتى هي مهمة. Alors on va faire le auto باش نشوفوا اوكي كنشوفوا ici في الويكلي كيف سدينا فوق هاد le haut ديال هاد on va le tracer comme ça. Ok, puis une chose importante, la moyenne mobile, la ligne les mauve ici, c'est la moyenne mobile d'il y a 200 semaines. Donc 200 semaines c'est 4 سنين un peu, plus que 4 سنين. Ok. يعني سدينا وصلنا حداها وحبسنا ورجعنا. Ok. يعني ما سديناش فوقها. آخر مرة سدينا فوقها وكنا فوقها le prix هو هنايا. On va le voir ici. Fait de la zone ici, quand il a joué un rôle de support plusieurs mois. Depuis qu'on a cassé avec la moyenne mobile de 200, fait شهر 11 16 شهر 11 2018 وبدينا كملنا في هاد la descente هادي, ok. La première fois d'abord حاولنا ici باش نعاودو نرجعو فوقها, on a rejeté ورجعنا. Ici on l'a testé et on l'a pas cassé, donc on l'a pas fermé, on n'a même pas touché, juste frôlé un petit peu, mais on l'a pas fermé. Ok. Donc ça, le point positif, on a fermé plus haut que la ligne dit. À date là, donc on peut pas dire ben d'ici la semaine, mais on va voir la semaine prochaine. Donc ce qui est positif, on a de la ligne dit, ce qui est important à observer, on a une photo les prochains jours, on a de la ligne ديال 200, la moyenne ديال 200 57.39 ou 57.40. Ok, ça c'est important. Ici 57.4. Donc c'est important qu'on l'a. Sinon, si on n'arrive pas à la fermer, à la casser et fermer plus haut que ça, c'est sûr ça va constituer de la résistance majeure. Parce que si la moyenne mobile 200, ça c'est qu'on est théoriquement, pratiquement pour l'analyse technique, c'est un niveau très très important à observer. Donc si on arrive à casser avec le niveau, c'est sûr, on reviendra probablement, certainement, dans le canal là-dedans,
puis aller plus haut, chercher plus haut, d'autres niveaux plus haut. Parce que c'est un changement majeur de tendance. Sur daily, on va voir ce qui est la situation. On va le voir. Donc daily, on a tradé une première journée plus haut qu'avec la ligne. رجعنا تحت منها وعود la fin vendredi سدينا نزومي باش يبان لكم مزيان. Donc, vous voyez les 3 jours à dos. En plus, on va voir le volume qui est très important. Ici, quand on a 13 000, c'est 4 fois le volume moyen de la 20 unités de temps. Deuxième journée, 1 000, ما كانش le volume باش يدفع. Okay? Troisième journée, 106. Donc, il n'y a pas assez de volume. 106, c'est juste un trader واحد, un investisseur. Donc, ça ne donne pas une conviction qu'on va continuer ici. Ça se peut qu'on continue, mais basé sur le passé ici, on n'a pas vraiment... On a besoin de voir des volumes haussiers comme ça. OK? Des 15 000, des 7 000, 6 000, des 4 000, des affaires comme ça. À 106, c'est pas... Ce qu'on attend maintenant, là, c'est une fermeture ici à un volume plus élevé comme ça. Ça nous donne disons, la possibilité de penser que va avoir, on peut aller chercher le 62 dirhams qui nous donne نقدروا نعودوا نحيدوا منه واحد شويه ici, mais باش ندخلوا واحد 8% à peu près. OK? Ça c'est premier scénario. Donc on attend qu'il y ait une cassure ici, plus haut que peut-être de l'ouverture ici, il y a le 57.26. Le plus haut ici, OK? Puis, on veut aller plus haut, OK? Donc, ça, c'est le daily. C'est un volume, donc on n'a pas assez de volume. Donc, daily, on va aller chercher le 62, on va rentrer dans en même temps, on va fermer sous avec sur plus haut que avec comment on appelle la moyenne mobile il 200. En même temps, on va aller chercher le 62,47. OK? Donc ça, c'est... On va juste enlever le restant. Donc un petit peu, le scénario à court terme, c'est ça. Donc si on va observer ce qui va arriver lundi, mardi, surtout lundi, voir si on va avoir un peu de volume. Puis on peut peut-être acheter pour aller chercher 62,47. Ça, c'est en premier. On va juste refaire nos repères. Donc, première chose qu'on va faire, c'est quoi les objectifs de la Reconan? Première chose, on va mesurer le plus bas ici, Mahad la ligne qu'on a cassé ici. On va faire une projection. On va نشدو هذا et on va la projeter au futur. Donc أنا كانت عندنا déjà وحدة هنا حيدوها, c'est pas bon. Donc si on projette ça, on a 25%, ça nous amène au milieu de la zone à dit. On a une zone ici d'action de prix majeur. Donc c'est une zone de résistance majeure. Donc l'extension ici, ça nous donne au milieu ici, yani vers 70 dirhams. Et 70 dirhams, vu qu'on va être dans cette... si on casse le 62,47, enfin, ça devient très très probable qu'on va aller là. Okay? Donc observez, premier trade possible où on a le retour sur la cassure de la moyenne mobile et de le haut avec un volume pour aller chercher 62. Deuxième trade possible, c'est attendre qu'on casse le 62 pour aller chercher 70 dirhams. OK? Donc, ça, c'est l'objectif, disons, à moyen terme. Et ça peut prendre quelques semaines, par exemple, pour l'atteindre. Donc, pour Colorado, il y a le scénario à court terme et à moyen terme.
Donc, on va observer, je vais surveiller ce radio demain matin, lundi. La vidéo il est enregistré dimanche la nuit. Donc, et on va voir demain lundi c'est quoi qui va arriver à l'Action Colorado. Donc, j'espère qu'un الفيديو كانت فاتكم اللي هما يهتموا بكولورادو. Bon trade Inch'Allah. Prenez soin de vous. Si vous êtes déjà abonné de la chaîne, merci beaucoup pour votre confiance. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est la chance. Je vais pas dire la chance, mais c'est le moment de le faire. باش نوصلكم ان شاء الله الجديد وتكون الافاده عامه ان شاء الله ويمكن لكم تعرفوا الجديد ديال la chaîne rapidement. Ok. Prenez soin de vous, bon trading et bonne semaine, Inch'Allah.